لیکن دیر آئے درست آئے. دراصل ایشو یہ ہے کہ ہم 1980 سے لے کے اس پرابلم میں ان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں تو بارڈر پہ بھی رہا ہوں 1980 میں، اور میں نے دیکھا ہے جس طرح یہ لوگ وہاں سے کراس کر کے آتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں 1980 سے پاکستان میں بیٹھ گئے جب یہ افغان جہاد لڑ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد گریجولی گلوبل وار آن ٹیرر میں آئے. تو یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے بہت دل چاہیے، بہت ریٹ آف دی اسٹیٹ مینٹین کرنا چاہیے. یہ بہت سے ملکوں میں یہ پرابلم ہے انلیگل امیگریشن کی. دس از اے ہیومینیٹیرین کرائسس اینڈ دس از اے ہیومینیٹیرین ایشو. اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی جب بہت زیادہ ہمیں سپورٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس پہ ہم جو ہے وہ نہ تو عمل درآمد ہو سکے گا، اور نہ ہی ہم جو ہے اس پہ یہ کوئی فائدہ ہوگا. ڈیسیژن تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کو عمل درآمد کیسے کریں گے. بہت سے ملکوں میں یہ کرائسس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے دنوں آپ کے پاکستانی جو ہے وہ انلیگلی گریس جاتے ہوئے اور وہاں پہ جاتے ہوئے کشتیوں میں ڈوب گئے. تو یہ انٹرنیشنل ایشو، اس کو اتنا لائٹ یا اس کو کہنا کہ یہ پریس کانفرنس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، دس از ناٹ فیئر. بالکل بریگیڈیئر صاحب، آپ نے دوسرے ممالک کا ذکر کیا، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ یہ غیر ملکی جو ہے وہ مقیم ہیں، مہاجرین کی صورت میں ہوں یا پھر افغانستان کی جو صورتحال ہے جس طریقے سے وہ یہاں پہ جس حیثیت سے موجود ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جانا ضروری ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسیز کیا رہی ہیں. اس سے قبل بھی ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا ہے جو اس کو بہت لائٹ لیتا ہے، اور جبکہ کچھ حکومتیں ایسی ہیں ان کی پالیسیز اتنی سخت ہو جاتی ہیں جتنی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں جب تک تواتر نہیں آئے گا اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی؟ دیکھیے یہ میں نے کہا ہے بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور اس پہ جو ہے یہ فیصلہ درست ہے، اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑی ڈٹرمینیشن چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس میں ابھی دیکھیں یہ کس حد تک اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابتدا ہو گئی ہے تو آخر. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں بہت سارے فیکٹس آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہم NIC کی صورت میں دیکھیں یا پھر ہم ان کو پاسپورٹ کی صورت میں دیکھیں. یعنی بہت سارے ایسے ایجنڈے ہیں جو کہ کڑیاں ہمارے ہی جگہوں سے ملتی بھی نظر آ رہی ہیں، ہمارے ادارے اس میں ملوث ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں آپ، ایک چیز ہوتی ہے ٹیکنیکل ایشوز، ٹھیک ہے، یہ کہ جی پاسپورٹ دیکھیں، ہم اداروں کی ملوث ہونا دیکھیں. ایک کچھ چیز ہوتے ہیں strategic issues and political decisions. So tactical victories do not put right the strategic error. I repeat, tactical victories do not put right strategic error. تو جو strategic error ہیں ہمارے، سب سے بڑا جو strategic error یہ وہ durant line itself ہے کہ دونوں طرف جو ہے آپ، مطلب یہ اتنا سمپل نہیں ہے، دونوں طرف جو ہے وہ افغان یا پشتون بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بارڈر کو آج تک کبھی بھی اس بارڈر کو افیکٹو نہیں کیا گیا، اور اس بارڈر پہ ہم کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو اسمگلنگ ہے اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. چوتھا یہ ہے کہ ابھی یہ لوگوں نے آگے اتنے بزنس کر لیں. ابھی اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کسی جگہ چلے جائیں، کسی یہ جو اسپیشلی چھوٹی مارکیٹس ہیں ان میں آپ کو سب افغانی نظر آتے ہیں اور یہ پختون نظر آتے ہیں. بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ نے درست کہا، نہ صرف لکڑی کی مارکیٹ، کپڑے کا کاروبار، ٹرانسپورٹ دیکھی جائے، یہ تمام ایسے کاروبار ہیں جہاں پر افغانی لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اب یہاں پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پالیسی سامنے رکھی گئی ہے، اس کا امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا یہ بالکل سب کے سامنے ہے. اسی پر بات کریں گے. بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منہاس صاحب، پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے اور جائیدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے. آپ کو کیا لگتا ہے امپلیمنٹیشن کیا آسان ہوگا اب؟ دیکھیں پاکستان کے پاس اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماسوائے رائز کرنے کے. اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے SIFC کے پلیٹ فارم سے جو فیصلے کیے گئے تھے، جس میں ہورڈنگ، منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، اس طرح کی تمام چیزیں جو خرافات تھیں جو کہ آپ کی اکانومی کو چیلنج کر رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے پورا ایک اعادہ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ کے انلیگل امیگرینٹ سے جو آپ کی اکانومی پہ قابض تھے اور جیسے وہ چاہتے تھے آپ کی اکانومی کو، آپ کے روپے کو گرا دیتے تھے. میری انفارمیشن اور آپ کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 30% پاکستان کی
जो करेंसी है वो गैर मुल्कियों के हाथ में थी, स्पेशली अफगान महाजरीन के। और मैं समझता हूँ कि अफगानियों ने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है बेसिकली उसको इंतहाई नेगेटिवली इसको यूज किया। वही माल जो अफगानिस्तान में जाता है वो उसी टायरों पे वापस आ जाता है और यहाँ पे स्मगलिंग में वही चीजें आपको कम रेट पे मिलना शुरू हो जाती हैं। इससे ना सिर्फ आपकी इंडस्ट्री तबाह हुई है बल्कि आपकी स्मगलिंग और शॉर्टकट्स जो हैं वो चीज यहाँ पे आई है। ब्रिगेडियर साहब, ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो काफी अरसे से हो रहा है, दिहाइयों से हो रहा है, क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया गया? किसकी कमजोरी है? जी देखिए, इस पर पॉलिटिकल विल की होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल विल अभी मैं इसलिए से कहूंगा कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसका इंटैक्ट होती तो शायद के अंदर खास करके अफगानियों को लोग अपने वोट बैंक के तौर पर जानते हैं। अब वोट बैंक के सिलसिले में नेगेटिव तरीके से नागरा में शनाख्ती कार्ड भी बनाया गया और इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी टेक्नोक्रेट्स की एक जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, ये शायद उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो खुद इन्वॉल्व थे। इसमें भी इतना आसान ऑपरेशन नहीं होगा, 1 महीने की डेट दी गई है, लेकिन उनकी तैयारी भरपूर होगी, तभी उन्होंने 1 महीने की डेट दी है और एक कॉन्फिडेंस दी है नेशन को कि आप होल ऑफ अ नेशन एक रिस्पॉन्स जनरेट करें जिसमें कि लोग अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो उनके इलाकों में रह रहे हैं और बगैर किसी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक रिस्पांस जनरेट करें, आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये रिस्पांस जनरेट होना, और जो कि इतने सालों से मुकीम हुए हुए हैं, चाहे वो हम कचरा चुनने वालों को देख लें या होटल पे काम करने वालों को देख लें, गदागरों की एक बड़ी तादाद इधर यहाँ पर मौजूद है, इस तमाम तर सूरत हाल में ये मुमकिन है कि इसको इतनी जल्दी से और कम टाइम फ्रेम के अंदर इसको निपटा जाए? आपका कंसर्न देखिए बिल्कुल जेन्युइन है। 1 माह का टाइम दिया गया है तकरीबन कि अपने आप को या तो रजिस्टर करें या मुल्क छोड़ें। अब मुल्क छोड़ने की एक एम्बिशियस टाइमलाइन जरूर है जो कि मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के चूंकि डिविजन कम है तो उसके अंदर उसका फायदा उठाते हुए क्या कोई पॉलिटिकल कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है इसके साथ, तो आपने एक ऐसा डिसीजन लेना कि देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस ये जो आपकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं। 1.3 मिलियन सिर्फ जो लोग हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, बाकी को तकरीबन 8-9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बगैर रजिस्ट्रेशन के इलीगली पाकिस्तान में मुकीम है। बदकिस्मती से जो हमारा नादरा है उसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरह के थे जिनको बाद में ऐसे ग्रुप्स को बस भी किया गया कि उनको जो है इलीगल उन्होंने एक शनाख्ती कार्ड बना के दिए। लेकिन आपका कंसर्न जो है वो बिल्कुल ठीक है। उस सिलसिले में सिर्फ ये कहूंगा कि अगर चीफ आर्मी स्टाफ इसको चेयर कर रहे थे तो उसके 2 वजूहात ऐसी नजर आती हैं कि जो कॉन्फिडेंस शो करती हैं। नंबर 1 वो ये कि तमाम इंटेलिजेंस के एजेंसीज के जो लोग थे उनके रेप्स स्पेशली हेड जिसको चीफ आर्मी स्टाफ और सिविलियन गवर्नमेंट है वो एक छत तले जमा थे। तो आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अगर कभी कोऑर्डिनेशन का कोई फुकदान रहता था तो वो आज की मीटिंग से साफ नजर आता है कि तमाम लोग जो है वो एक के ऊपर है। 1 सेकेंडली चीफ आर्मी स्टाफ चूंकि खुद बताते खुद इसमें मौजूद थे, इसका मतलब है कि उनकी मुकम्मल तैयारी है और इस मुकम्मल तैयारी में उनको कॉन्फिडेंस है, तभी उन्होंने इतना शॉर्ट डेट दी और 1 माह का टाइम दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब होल ऑफ द नेशन रिस्पॉन्स होगा जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे वो रेंजर्स हो, आर्म फोर्सेज हो या पुलिस या FIA हो और आपके सिविलियन गवर्नमेंट जो तमाम अगर एक मिल के और आप सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप उनका नाम सीधा राज में रखेंगे, आप इत्तला दें एंड दैट्स इट। बाकी टास्क फोर्स का काम है कि वो इन लोगों को यहाँ से इविक्ट करें। थोड़ा सा मुश्किलात इसमें जरूर आएंगी, शायद लॉ एंड ऑर्डर है शायद वो भी कुछ चैलेंज हो चंद के इलाकों में जहाँ पे अफगानियों की कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन फिर तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए जिसके लिए मुझे एतमाद है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर उनके सरों पर हाथ रखा जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक जो बंदा गैर कानूनी तौर पे रह रहा है यहाँ पे उसके तो वैसे ही पैर नहीं है, तो अगर आप उनको इस तरह का चैलेंज करेंगे और तैयारी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल अहमद सईद साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आज एपेक्स कमेटी में जिस तरीके से इजलास में तमाम एजेंसीज के लोग ना सिर्फ ये बल्कि अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत जो है दोनों मौजूद थे, तो तमाम लोगों ने मिलकर अगर ये फैसला किया और ये टाइम फ्रेम दिया है जो कि तकरीबन 1 महीना बनता है, तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम हो सकेगा। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर नवाजिश अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।